आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन साखी रूप दे विच सरवण कर रहे हो। कल दी साखी दे विच आप जी ने सुनिया कि किवें धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने साधु नूं उपदेश किता, शुभ सिक्ख्या दिती, नाम दान इशनान दृढ़ करवाया। महाराज जी कहन लगे, भाई गुरु धारण करके गुरु की सिक्ख्या ते चलो, चंगे कर्म कमावो, गुरु के उपदेश नूं सुन के मन विच दृढ़ करो, बार बार निध्यासन करना, गुरु के बचनों नूं हिरदे विच बसाउणा, सतसंग दे विच रहना। जदों इस तरह करांगे हौले हौले गुरु की किरपा द्वारा मन वस आ जाता है। मन वस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वो मुंदरी ला के और जो महाराज जी कोले कमंडल सी वो साधु नूं दे दिता। साधु लवे ना। धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, संत जी जो चीज़ एक बार दे दईए वो वापस नहीं लई दी। इत्थों तक आप जी ने कथा सरवण की है। आओ इत्थों हुण आपां प्रेम दे नाल अगली जिहड़ी कथा है सरवण करिए। हाँ जी। कहे पुन संत हमें पहुंची सो लेहो अब। जदों धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने मुंदरी ते लोटा वो साधु नूं दे दिता। साधु कहन लग्या कि हे महाराज जी, ठीक है तुसी दे दिती, मैं ले लिया, मेरे तक पहुंच गई, पर हुण इस नूं आप जी वापस लै लवो। नहीं मोहे काम निज धाम लै सिधाईए। कहन लगे, असी तां साधु लोक हां, असी की सुन्ने दी मुंदरी ते कमंडल करना, कमंडल भी कीमती है, इस करके तुसी अपने घर लै जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं साधु लग्या कहण, एक बार दे कर ताहे को सो लें। तां महाराज कहन लगे, नहीं संत जी, जिस वस्तु का एक बारी त्याग कर दईए वो फिर वापस नहीं लेनी चाहिदी। लेत कर लेत जौन धर्म ल जाइए। कहन लगे, जेकर हथी चीज एक बार दान की होवे ते ओदे विच फिर अपना ख्याल रखीए ਜਾਂ अपनी नीत रखीए ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ वापस लै लईए, कहंदे ਇਹ धर्म नहीं है, धर्म नहीं है इस चीज़ 'ਚ। महाराज कहंदे जिस चीज़ का त्याग कर दिता सो त्याग कर दिता, ਜਿਹੜਾ बचन कर दिता सो कर दिता, ਜਿਹੜਾ बचन करके ही मुकर जावे वो तो नर कच्चा हुंदा। महाराज कहंदे ये धार्मिक पुरुषां दी निशानी नहीं हुंदी। महाराज कहन लगे, जिहड़ी चीज़ एक बारी हत्थों दे दईए ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ नहीं बनता। संत जी होए कै प्रसन्न संत कहत प्रछन्न बेख। ਤਾਂ फिर उस वेले ਉਹ साधु बड़ा खुश हो गया। साधु ने हथ जोड़ के कहा, महाराज आप जी, जिमें आप जी का नाम नानक निरंकारी है, महाराज आप जी का सुभाव, आप जी का विहार, आप जी का आचरण भी निरंकारी ही है। सच विच आप जी कोई पूर्ण संत फकीर साधु महात्मा हो, आप जी परमेश्वर रूप हो। साधुआं दी खबर लैण वास्ते आप चल के इत्थे आए हो। मेरे मन की मुराद आपने पूर्ण की, शुभ मैनू सिक्ख्या दी, मेरे अंदर आप जी ने ज्ञान का प्रकाश कर दिता है। हे सच्चे पातशाह महाराज, मेरे ते कृपा करनी। लेत कर तार सुध ऐसे जान पाइए। मन विच सोचदा है तां करतार ही है, करतार मेरी सुध लैण वास्ते आया सी। संत तब चलियो गयो नानक सदन आयो। तां फिर वो जिहड़ा संत सी वो वापस चले जांदे ने। धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी मुड़ के अपने घर नूं वापस आ जांदे हन। सुंदर बदन निज सिख सुखदाईए। तां इस प्रकार महाराज जी बहुत चेहरे ते खुशी है। महाराज जी दे
ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਹਿਓ ਕੋਪ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਗਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਪ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਖ ਭਾਖੈ ਦੁਰਬਾਚ ਅਬ ਸਾਚ ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਲੋਟਾ ਤੇ ਗਵਾਏ ਛਾਪ ਦੀਨੀ ਕੌਣ ਜਾਏ ਸੁਧ। ਦੱਸੋ ਕਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਂਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਦਾ ਦੁਖਦਾਏ ਮਤ ਆਵਤ ਨਾ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਾਂ ਲੋ ਪੁਕਾਰੋ ਨਹਿਲੀਨ ਤੈ ਸਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਕੀਨਿਓ ਉਜਾਰੋ ਮੁਰ ਕਹਿਓ ਜੇ ਨਾ ਪੋਹੇ ਕੋ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਇੱਛਾ ਜਹ ਜਾਏ ਹਮ ਧਾਮ ਹੋ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਜ ਖਾਇ ਜੋ ਕਮਾਇ ਕਹਿਓ ਹਿਰਦੈ ਪਰ ਛੋਹੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬੜੀ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਨੀ ਤੈ ਗਵਾਬ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਖਾਓ ਜੋ ਕਮਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਪੜੋ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਨ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਨੀ ਤੈ ਗਵਾਬ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਖਾਓ ਤੇ ਕਮਾਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਡੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਨੀ ਤੈਂ ਗਵਾਏ ਮੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਨ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂਸ਼ਨੀ ਕਰ
ਕਰਤ ਹੋਂ ਬੋਲਤ ਖਪਤ ਨਿਤ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਤ ਨਾ ਬਾਤ ਕਿਦੋਂ ਦੁਖ ਹੀ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਤ ਖਪਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਏ ਸੰਗ ਧਾਏ ਜਾਏ ਕਹਿਓ ਕਾਹੂ ਭੇਦ ਸਭ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਓ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਰਾਏ ਲੀਨ ਤਬ ਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਾਂ ਤੋਹੇ ਭਇਓ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਕਿਮ ਕਹਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਾਗ ਸਮਝਿਓ ਤੇਰੋ ਗਇਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਿਠੋਰੋ ਅਧਿਕ ਜਲ ਮਮ ਬਚ ਕਿਮ ਭੇਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਕਦਲੀ ਕੋਮਲੰ ਪੌਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਖੇਦ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਵਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਵਇਆ ਨਾਨਕ ਤਾਤ ਕਹੀ ਤਬ ਬਾਤ ਸੁਨੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰ ਛਾਪ ਹੋਤੀ ਸੁਧ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਭਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਂਪ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਛਾਂਪ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਕਮੰਡਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਨ ਕਾਹੇ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਗੇਰ ਦਈ ਕੇ ਦਈ ਕਿਸ ਪਾਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਛਾਂਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੱਥ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਮਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਂਪ ਗਿਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਿਤ ਫਕੀਰਨ ਕਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਤ ਹੀ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਛਾਂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਦਿਨ ਕੋ ਨ ਬਤਾਵਤ ਹੈ ਪੁਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ ਛਾਂਪ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਸ਼ਣ ਧਾਰਤ ਹੈ ਮੁਖ ਮਾਹੀ। ਮੂਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਜੇ ਕਮਾਏ ਕੈ ਆਨਤ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛਾਂਪ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ
ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਬੈਸ ਸਮਾਨ ਹੋਤੇ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੰਭਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤਾਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਨ ਜਾਣਤ ਕਾਜ ਕਛੂ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਘਰ ਦਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ, ਆਏ ਗਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਲ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸਨ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਨ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਾਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ। ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਵਨ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਸਰਸਾਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਟ ਨ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਬ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਕਮਾਏ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਹਿ ਗੁਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੋ ਲਗ ਹੋਏ ਨਿਬਾਹ ਕਿਆਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਮਹਰੋਂ ਤਬ ਕਿਉਂ ਨਿਭ ਹੈ ਅਬ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੈਸ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਕਾਰ ਕਮਾਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਏ ਜੀ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਮਿਤਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤੀ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੋਟੇ ਯਾਨੀ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋਇ ਅਬ ਧਾਮ ਜੈ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਮਮ ਮਾਨ ਪਠਾਉ ਤਹਾਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਠ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਰਿਸ ਸੋ ਦੁਰਬਾਕ ਕਹੈ ਨਿਤ ਹੀ ਦੁਖ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ
ਰੰਜ ਸਦਾ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਿ ਮੇਲ ਬਨੈ ਤੁਮਰੋ ਉਨਕੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਝਗੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੁਐ ਨਰ ਜਾਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਮਨ ਲੋਲ ਪਤਾ ਤਬ ਤਾਹੇ ਉਦਾਰਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਸਦਾ ਕਰੁਣਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਬਸਾਏ ਕੈ ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਰਾ ਪਤੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਵੋ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਚੋਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋਂ, ਕਾਲੂ ਕਲਹਿ ਨਿਦਾਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਰਾਏ, ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਜੈ ਰਾਮ ਕੋ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਚੋਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਕਾਲੂ ਕਰੇ ਨਿਦਾਨ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਏ, ਭਾਗ ਵਡੇ ਨਿਜ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਰਾਏ, ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਜੈ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਏ, ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨਿਜ ਜਾਨੀਐ। ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗ ਛੰਦ ਜੀਤੀ ਸੇਵ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਆਪ ਯਾਂਕੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਲਿਖੀ ਰਾਏ ਐਸੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਛਾਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਹੇਰ ਰੂਪੰ ਦਇਆਲਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਇਓ ਮੁਝੇ ਸੰਗ ਦੇਨੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ 11 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਅੰਕੰ ਮੁਖੰ ਲੀਨ ਚੋਮੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਚਿਓ ਨੈਣ ਨਿਰੰਗਿਰੀ ਬੂੰਦ ਭੂਮੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋ ਵਿਯੋਗ ਪੀਰੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਸਮਾਵੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ ਉਹ ਅੰਜੂਆਂ ਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵਿਛੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਕੁਛ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਖੰਗ ਦਵਾਰ ਆਮਿਆ ਬਾਹਯੰ ਸੋ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਦਿਲਾ ਸੋਧ ਯੋ ਹੈ ਤਰਿਓ ਹਾਥ ਸੀਸੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰੂ ਬਹਿ ਤੁਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਦੁਰਵਚਨ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਕੀਨ ਪ੍ਰੀਤੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿਤੀ ਸੰਗ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਤਾਮ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ ਅਸੁ ਡਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰਨ। ਵਿਧਾਤਾ ਗਤੰਗ ਨਾ ਲਖੀ ਜਾਏ ਨਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੰਤਾਤ ਮੇਰੋ ਬਯੋਗੰ ਸੋ ਕੀਨੋ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਦੇਵੰ ਸਹਾਰਿਓ ਨਾ ਦੇਖਨ ਦੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪਰੇ ਅੰਕ ਮੈਂ ਸੀਤ ਸਵਾਸੰ ਨਿਕਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੌ ਲਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੀਰ ਮਾਨੋ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਾਤ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੈਸ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਓ ਜਾਏ ਨਾਹੀ ਬਿਖੈ ਘੋਰ ਪੀਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰੋ ਸੋ ਪਾਛੈ ਇਕਾਕੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧੁੱਖ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਤੋ ਸੁਨ ਏਕੋ ਸਮੀਪੰ ਨ ਤਾਂਕੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਰੀ ਬੰਧਨਾ ਮਾਤ ਕੋ ਰੋਤ ਛੋਰੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਨ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਵੜਿਓ, ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਸਖਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਬਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਮੁਝੇ ਸੰਗ ਲੈ ਫਿਰ ਪੰਥੰ ਪਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ। ਵਿਖੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗੰ ਵਿਚਾਰੰ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਚਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗੰ ਜਾਤ ਭਾਖੈ ਭਲੇ ਮੋਖ ਦਾਨੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਨਿਰਾਨੀ ਕਟੀ ਬਾਟ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਵੇਸ਼ੰ ਬਜ਼ਾਰੰਗ ਕੀਓ ਹੇਰ ਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਗਏ ਤਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਬੇਦੀਨ ਰਾਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬੈ ਨਾਨਕੀ ਸੋਦਰੀ ਦੇਖ ਤਾਈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਔਰ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਬੈ ਪੈਰ ਪੇ ਆਨ ਕੇ ਸੀਸ ਤਾਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਸਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦਇਆ ਐਨਿਓ ਦੇਖ ਬੈਨੰਗ ਉਚਾਰਿਓ। ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੋਦਰੀ ਮੋਹੇ ਤੇ ਬੈਸ ਤੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਪੁੱਠੀ ਕਰੀ ਬਾਤ ਯੋਗੂ ਨਾ ਐਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਸੋਦਰੀ ਜੋ ਅਬੈ ਆਪ ਜੈਸੇ। ਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕੀ ਸਾਚ ਜੈਸੇ ਬਖਾਨੀ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਈ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੂਈ ਹੋਏ ਭਰਾਤਾ ਕਹੋ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਤ ਕਾਕੇ ਜੰਗੀਸ਼ ਪੇਖੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਿਰਦੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਪੇ ਲੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਦੰ ਨਾ ਅੰਤੰ ਬੇਅੰਤੰ ਸਰੂਪੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਬੰਧੰ ਅਨੂਪੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਨਿਜੰ ਇਛਤੇ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਦਇਆਲੰ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨਵ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਰਨ ਮੰਦੰ ਜੰਗੰ ਜੀਵ ਜਾਲੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਾਹੀ ਬਿਥਾਰੋ ਸੁਚਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਟਾਵੋ ਕੁਪੰਥੰ ਕੁਦੰਬੰ ਕੁਚਾਲੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦਾਨ ਦੀਜੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਤੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਕਬੈਯੋ ਪਰਸੀਜੈ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤੇ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੰਗ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਕਬੈ ਜੋ ਪਰਸੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਖੜੇ ਹੀ, ਅਜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਜੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਦਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਰੀਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਈ ਗਏ। ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਕੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤੇ ਮਦ ਜੈ ਰਾਮ ਆਇਓ ਤਹਾਹੀ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾ ਨਾਨਕੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਬੈਸ ਜਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਠੇ ਬੰਧਨਾ ਕੋ ਨਿਹਾਰੇ ਜਰਾਮਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਹਟਾਇਓ ਇਨੈ ਆਪ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਬੈਨ ਜੈ ਰਾਮ ਤਾਮੰ ਪੁਨੀਤਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਮਯੋ ਆਵਨੇ ਤੇ ਉਡੀਕੰਤ ਨੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੈ ਰਾਮ। ਨਿਹਾਲੰਗ ਕੀਓ ਮੋਹਿ ਦੀਨੋ ਦੀਦਾਰੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹੋ ਸੰਤ ਰੂਪੰ ਅਨੂਪੰ ਦਇਆਰੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਹ ਪੋਸ਼ ਸੰਗ ਜੈਸ ਤੈਸੀ ਹੰਡਾਵੋ। ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਔਸਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਚੈ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਸੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਖਾਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਆ ਸਰਕ ਘਰ ਜਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਵੋ, ਜੈਸੇ ਬਸਤਰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਔਸੇ ਬਸਤਰ ਪਾਵੋ। ਰਹੋ ਬੈਠਿਆ ਪੰਗ ਨਿਕੇਤੰ ਤੁਮਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਸੰਤ ਸੰਗੰ ਸੋ ਨਾਮੰ ਉਚਾਰੋ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਬਿਦ ਮਿਲ ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਯੁਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਲਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਖਾਵਣ ਚੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 13 ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਔਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।